వెల్కమ్ టు A1 టీవీ తెలుగు న్యూస్. నేను భువన. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. గత 19 నెలలుగా మా ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు పయనిస్తోందన్నారు. సూపర్ 6 ఇతర సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోందని వివరించారు. విధానాలు, వ్యవస్థలు, వ్యయ ప్రాధాన్యాలలో కీలక సవరణలు చేసినట్లు చెప్పారు. సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధితో సమతుల్యం చేయడానికి 10 సూత్రాలు రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు. A calibrated path from revival towards ascendance. Immediately after assuming office, an interim finance plan was placed to stabilize governance and address urgent obligations. This was followed by our first budget, prepared within a short span, which focused on delivering Super 6 and other welfare measures and restarting development activity. Over the next 9 months, corrections were made in policies, system and expenditure priorities. We then presented a full year budget anchored in a long-term vision. Today, governance has moved beyond revival with welfare, development and governance aligned to future-ready models. Upon assuming office, my government placed transparency at the forefront by releasing 7 white papers that objectively documented and thereby made common citizen understand the misgovernance in public finances, derailment of the Polavaram project, destruction of the power sector, misappropriation of natural resources, criminal excise policies, deterioration in law and order, and the misguided 3 capital proposal with an aim of destroying futuristic Amaravati that stalled the state's overall progress. By openly acknowledging the problems, my government demonstrated transparency and seriousness of intent. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ ఎన్నో కీలక మార్పులు, పరిమాణాలను చవిచూసిందని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి నాటి ప్రభుత్వం కృషి చేసిందని చెప్పారు. 2019లో జరిగిన ప్రభుత్వ మార్పు రాష్ట్ర పురోగతికి విఘాతం కలిగించిందన్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించారు. State Legislative Council, Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, and Honorable members of this August Legislature, it's my honor and privilege to address this joint session of the Legislature. ప్రజా సంక్షేమం కోసం అనే కోణంలో ప్రభుత్వం ప్రతి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ వెల్లడించారు. ఏడాదికి 33,000 కోట్లతో సూపర్ 6 సహా ఇతర డీబీటీ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. 63.12 లక్షల మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ల ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరుతోందన్నారు. 66 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందుతోందని గవర్నర్ వివరించారు. Beginning by making the Super 6 guarantees a super hit, emerging as one of the largest with spending of nearly 33,000 crores per year and extending well beyond them. Under NTR Bharosa, my government stands firmly with the most vulnerable, benefiting 63.12 lakh pensioners and restoring dignity to daily life. Through Talliki Vandanam, financial assistance of rupees 15,000 per month is transferred directly to over 66 lakh students' bank accounts of mothers
irrespective of number of children, enabling them to pursue education from class 1 to intermediate without financial stress. Women's empowerment implement its commitments, beginning by making the Super 6 శ్రీశక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం అందుతోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా 20,000 చొప్పున 46.86 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతోందన్నారు. దీపం 2.0 పథకం ద్వారా 1.8 కోట్ల మంది పేద కుటుంబాలకు ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మెగా డిఎస్సీ ద్వారా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీతో పాటు 5,757 మంది కానిస్టేబుళ్ల రిక్రూట్మెంట్ కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందని వివరించారు. being provided to 46.86 lakh farmers. Alongside this, Deepam 2.0 is easing household burdens by providing 3 free LPG cylinders per year to 1.08 crore poor households. 15,941 teacher posts through Mega DSE 2025 and 5,757 constable posts have been filled. Rupees 15,000 annual support to 2.90 lakh auto, taxi and maxi cab drivers under Auto Driver Sevalo. Over 1.2 lakh fishermen families supported with rupees 10,000 to rupees 20,000 through Matsyakara Sevalo. Over 1 lakh handloom and powerloom weaver families will receive free electricity. జీరో పావర్టీ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ వెల్లడించారు. ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి అవసరమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నామన్నారు. త్వరలో ఫ్యామిలీ కార్డును అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోందని తెలిపారు. P4 ద్వారా పేద ధనిక వర్గాల మధ్య తారతమ్యాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు. Management system. Welfare support is linked with skilling, credit, market access and social security so that families move steadily from dependence to self-reliance. To enhance transparency, a family card will be introduced, enabling households to view benefits received and those available, making governance truly digital, responsive and family-centric. The P4 Public-Private People Partnership, launched on Ugadi 2025, has strengthened this convergence by connecting public systems with community participation. This integrated framework ensures that poverty reduction is not temporary relief, permanent to a ladder for economic and social mobility. So far, over 1 lakh Margadarshis, those with means, experience and opportunity have voluntarily adopted 10.30 lakh Bangaru Kutumbalu. యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ ద్వారా రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికీ ఉచిత ఆరోగ్య బీమా కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి వ్యక్తికి 2.5 లక్షల వరకు సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తోందన్నారు. 1.43 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు 20 లక్షల వరకు నగదురహిత వైద్యం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోందని అన్నారు. And family-centric. The P4 Public-Private People Partnership, launched on Ugadi 2025, has strengthened this convergence by connecting public systems with community participation. This integrated framework ensures that poverty reduction is not temporary relief but a permanent exit, transforming welfare into a ladder for economic and social mobility. So far, over 1 lakh Margadarshis, those with means, experience and opportunity have voluntarily adopted 10.30 lakh Bangaru Kutumbalu. Working family by family to eliminate deprivation, restore dignity and rekindle hope. The making governance truly digital, responsive and family-centric. The P4 అసెంబ్లీ లాబీల్లో వైసీపీ సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడాలి అంటూ గలమెత్తారు.
మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణను నిలిపివేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. వైసీపీ అధినేత జగన్తో సహా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పార్టీ కండువాలు వేసుకుని అసెంబ్లీకి వచ్చారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు మాజీ సీఎం జగన్ సహా వైసీపీ సభ్యులు హాజరయ్యారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి పదే పదే ఆటంకం కలిగిస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు అనంతరం కాసేపటికే సభ నుంచి జగన్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన బీఏసీ సమావేశం జరిగింది. మార్చి 7 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని, అవసరమైతే పొడిగించాలని నిర్ణయించారు. 17 రోజుల పాటు అసెంబ్లీ కార్యకలాపాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 14న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 15 ఆదివారం కాగా మహాశివరాత్రి తర్వాత రోజు 16న సెలవు ప్రకటించారు. 17, 18 తేదీల్లో బడ్జెట్పై చర్చ జరగనుంది. 18న ఆర్థిక మంత్రి సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఫిబ్రవరి 24, 25, 26 తేదీల్లో ఎమ్మెల్యేలు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 1, 2, 3 తేదీల్లో అసెంబ్లీకి సెలవు ప్రకటించారు. మార్చి 6న అమరావతిలోనే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. రోజు ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు సమావేశాలు జరగనున్నాయి. వ్యక్తిగత కక్షల ప్రస్తావనకు అసెంబ్లీని వేదికగా చేసుకోవద్దని కూటమి ఎమ్మెల్యేకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఎన్డీఏ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. 20 నెలలుగా కూటమి నేతల ఐక్యత కొనసాగుతోందని చెప్పారు. కింది స్థాయిలోని ఇదే పరిస్థితి ఉండాలన్నారు. జిల్లా స్థాయిలో 3 పార్టీల నేతలు సమావేశాలు పెట్టుకుంటూ ఐక్యత పెంచుకోవాలని సూచించారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ వైసీపీ కుట్రల పట్ల టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ సభ్యులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వైసీపీ విధ్వంస కుట్రలను ఈ సందర్భంగా పవన్ లేవనెత్తారు. మతీయంగా వాడుకోవాలని వైసీపీ చూస్తోందన్నారు. ఇప్పుడొక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకు వాళ్ళ చుట్టూ చాలా గ్యాడ్జెట్స్, వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి అందుకే స్కూల్లో కూడా అదే టెక్నాలజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మీ స్కూల్ పిల్లలు ఎటువంటి లేకుండా చదువుకోవచ్చు. రిలాక్స్ అవ్వడానికి కొత్త చేతిలోకి వచ్చేసింది A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్.
షార్ట్ గా గల్లీ నుంచి ఆరోగ్యం నుంచి ఆధ్యాత్మికత దాకా, వింతలు విడ్డూరాల నుంచి వాస్తు రాశి ఫలాల దాకా షార్ట్ గా వీడియోలతో సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తోంది A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి అప్డేట్ వార్తల కోసం A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సమస్త సమాచారాన్ని క్షణాల్లో తెలుసుకోండి. A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు షార్ట్ న్యూస్ యాప్ నుంచి. వివేక్, ఆడుకున్నది చాలు, ఇంట్లోకి రా, చదువుకునే టైం అయింది కదా. టాటా. వేకా, ఎందుకు ఎప్పుడు వాణ్ణి తిడుతూనే ఉంటావు? వీడికి చదువు మీద ఇంట్రెస్టే లేదు. వీడిని ఎలా చదివించాలని బుర్ర బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాను. ఇది యూనివర్సల్ పేరెంట్ ప్రాబ్లం. మా అబ్బాయి రోహిత్ తోనూ ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు చదువుకో అనగానే హ్యాపీ అయిపోతున్నాడు. ఇంకా వాడి లెర్నింగ్ టైం ప్లే టైం గా మారిపోయింది. అంతా మ్యాజిక్ మ్యాట్ వల్లే తెలుసా? మ్యాజిక్ మ్యాటా అంటే ఏంటి? ఇంటికి వచ్చింది ఉత్సాహం, మ్యాజిక్ మ్యాట్ టిక్ 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 బూమ్ 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 బూమ్, మ్యాజిక్ మ్యాట్ టిక్ టిక్ లర్నింగ్ డన్ టిక్ టిక్ డాట్ టిక్ టిక్ బూమ్ బూమ్, హ్యాపీ Learning is fun with Magic Mat. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్. మీరే గెస్ట్ రిపోర్టర్ అయ్యే ఛాన్స్. మీ వీధిలో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్, మీ ఊరిలో మీ మండలంలో జరిగే సంఘటనలు న్యూస్ ఫార్మెట్ లో మాకు పంపండి. మేము మీరు పంపిన వార్తలను పబ్లిష్ చేస్తాం. మీ సమాచారానికి సరికొత్త ఫోకస్ క్షణాల్లో. మరింకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మీ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్లి A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు షార్ట్ న్యూస్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరే గెస్ట్ రిపోర్టర్ అవ్వండి. talking tree. కొత్త lesson talking tree. Cute rhymes party talking tree. Stories చెప్పేడోడు మనకి నచ్చేడోడు. Learning అన్ని fun చేసే talking tree. ట్రీని అడుగు నువ్వు అన్ని చెప్పి నీకు. Anytime every time talking tree. My talking tree, your teacher from nature. మారుతున్న ఈ దునియాల మీరు ఎప్పటికీ ముందుండాలంటే మీరందరూ నమ్మకమైన ఈ స్పీడ్ వార్తల కోసం చూస్తున్నారు కదా. ముచ్చట ఎట్లాంటిదైనా ముక్కుసూటిగా ఉంటది. చిన్న వార్త సరికొత్తగా మీ ఫోన్లకే అందిస్తది A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్. ఇటు రాజకీయం, అటు వినోదం, జాతీయము అంతర్జాతీయము, అటు ఆటలు వ్యాపారం, టెక్నాలజీ సాంప్రదాయం, వివరంగా మీకు అందించే తెలుగు యాప్ A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ షార్ట్ న్యూస్ తెలుగు యాప్. ఏ వార్త అయినా నిజము, స్పీడు నిరంతరము. అందుకే జప్పున మీ ఫోన్లల్లా ప్లే స్టోర్ నుంచి A1 ఫ్లాష్ న్యూస్ తెలుగు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా. పక్కా వార్తలు చదివే కేర్ ఆఫ్ రీడర్ మీరే గండి. ఏమంటారు, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారా మరి? ఇప్పటి పిల్లలు డిజిటల్ ప్రపంచంలో పుట్టి పెరుగుతున్నారు. వాళ్ళ చుట్టూ మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు గుంటూరు కోర్టులో ఊరట లభించింది. సిఐ విధులకు ఆటంకం కలిగించారన్న ఆరోపణలతో నమోదైన కేసులో ఆయనకు న్యాయస్థానం బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అదే సమయంలో ఆయన్ను కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ కేసును సంబంధించిన విచారణ జరిపి గుంటూరు కోర్టు తాజాగా అంబటి రాంబాబుకు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో ఉన్న ఆయన కోర్టు ఉత్తర్వులతో గురువారం విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాల మండలం సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. నల్లమల అడవిలోని పెచ్చెరువు వద్ద కాలినడకన మార్గంలో పెద్ద పులి కనిపించగా శ్రీశైలంలో అన్నదానం కోసం సరుకులు తీసుకువెళ్తున్న వాహనంలో ఉన్న వ్యక్తులు దానిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని శ్రీశైలంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుండగా భక్తులు కాలినడకన నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేందుకు ఇటీవలే అధికారులు అనుమతిచ్చారు. ఈ క్రమంలో భక్తులు కాలినడకన వెళ్లే మార్గంలో పులి కనిపించడం ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. లైట్ వేసిన చూడని చెప్పు. శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రశాంతంగా సౌకర్యవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 1,95,555 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులు అపోహలు, అసత్య ప్రచారాలను నమ్మకుండా పోలీసు సూచనలను పాటిస్తూ సౌకర్యంగా దర్శనం చేయాలని జిల్లా ఎస్పీ విజ్ఞప్తి చేశారు. స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. 71,000 భక్తులు దర్శనం చేశారు. 71,000 భక్తుల్లో 22,000 పైన శివ భక్తులు కూడా దర్శనం చేశారు. దాంట్లో శివ భక్తులకి స్పర్శ దర్శనం చేపించాము. మనం శివరాత్రి హిస్టరీ చూస్తే, ఇక్కడ శివరాత్రి చరిత్రను చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్స్ ఇప్పటి వరకు మేడం కూడా మీకు మీ అందరితో షేర్ చేశారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ మనకి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఫస్ట్ డే సుమారు 5,800 మంది వచ్చారు. ఈసారి కూడా ఫస్ట్ డే శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకి 6,000 ఆల్మోస్ట్ శివ భక్తులు వచ్చారు. వాళ్ళకి మన బందోబస్తు అన్నీ స్మూత్గా దర్శనం అయిపోయింది. సెకండ్ డే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మనకి శివ్ భక్తులు ఆల్మోస్ట్ 24,000 దర్శనంకి వచ్చారు. వాళ్ళకి అందరికీ ఖచ్చితంగా స్పర్శ దర్శనం చేపించాలి. అది మన సైడ్ నుంచి ఈఓ గారు మనం అందరూ ముందే వాళ్ళకి అది మన సైడ్ నుంచి ఒక భరోసా మేము ఇచ్చాము. సో వాళ్ళకి స్పర్శ దర్శనం మేము ఆపలేదు. వాళ్ళకి అందరికీ రాత్రి వరకు, రాత్రి ఐ థింక్ మార్నింగ్ 3 AM వరకు వాళ్ళకి అందరికీ స్పర్శ దర్శనం పీస్ఫుల్గా అయిపోయి, బికాజ్ స్పర్శ దర్శనం మేము ఒక 1 అవర్లో ఆల్మోస్ట్ 1,200కి స్పర్శ దర్శనం అవుతుంది. అందుకే కొంచెం ఎక్కువ వెయిటింగ్ టైం వాళ్ళకి అయింది. ఎక్కువ వెయిటింగ్ టైం వల్ల అది కొంచెం స్మాల్ ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని చోట్ల అది అయింది. కానీ నిన్న మీరు చూస్తే 70,000 పైన భక్తులు దర్శనం చేశారు. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 22,000 శివ భక్తులకి స్పర్శ దర్శనం కూడా చేయించడం జరిగింది. అది అంతా పీస్ఫుల్గా అయిపోయింది. నిన్న ఆల్మోస్ట్ 71,000 భక్తులు దర్శనం చేశారు. 71,000 భక్తుల్లో 22,000 పైన శివ భక్తులు కూడా దర్శనం చేశారు. దాంట్లో శివ భక్తులకి స్పర్శ దర్శనం. ముంబై రాజకీయాల్లో చారిత్రాత్మక మార్పు చోటు చేసుకుంది. బీజేపీ కార్పొరేటర్ రీతూ తావ్డే
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. గత 44 ఏళ్లలో బీజేపీకి చెందిన నాయకులు ఈ పదవిని చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. దీంతో దాదాపు 3 దశాబ్దాలుగా బీఎంసీపై శివసేన కొనసాగిస్తున్న ఆధిపత్యానికి ఈ ఎన్నికతో తెరపడింది. అయితే ఉద్దవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలో శివసేన ఇతర ప్రతిపక్షాలు అభ్యర్థులను నిలబెట్టుకోకపోవడం రీతు తావ్డే ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौरपदी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे आमचे सदस्य विराजमान झालेत. महापौरपदी सौ ऋतू तावडे आणि उपमहापौरपदी श्री संजय घाडी असे दोनही महायुतीचे शिलेदार हे आज विराजमान झालेत आणि एक या महानगरपालिकेला लोकाभिमुख आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याच्या बद्दल मी आणि शिंदे साहेबांनी जी लोकांना मतं मागितली होती आणि मुंबईच्या जनतेने जो प्रतिसाद दिला होता त्या प्रतिसादाला अनुरूप अशा प्रकारचं आज या ठिकाणी पदारोहण होत आहे. పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో సభ నుంచి సస్పెండ్ అయిన కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ధర్నా నిర్వహించారు. తమపై విధించిన సస్పెన్షన్ను తక్షణమే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్లకార్డులతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వీరికి కాంగ్రెస్ సంస్థాగత వ్యవహారాలపై ఇన్ఛార్జి కేసీ వేణుగోపాల్, ఎంసీ మల్లు రవి తదితరులు సంఘీభావం ప్రకటించారు. ప్రపంచంలో మారుతున్న కీలక పరిణామాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఏమాత్రం ప్రతిబింబించలేదని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ప్రాంతీయ అస్థిరతపై తీసుకుంటున్న చర్యలేవి బడ్జెట్లో లేవన్నారు. ఇవాళ లోక్సభలో మాట్లాడిన ఆయన ప్రపంచమంతా ఏఐ యుగంలోకి వెళుతోందని చెబుతున్నారు. ఏఐ ప్రభావంతో భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారని రాహుల్ అన్నారు. Is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. It's not only the people. Because in the 21st century, very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol, for data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to
do more dynamic things. So we have in fact more interesting data. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो మరిన్ని డీటెయిల్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచింగ్ A1 టీవీ తెలుగు న్యూస్.